मेलेदी माता का मंदिर तरफ हम लोग आगे बढ़ रहा हूँ। बने रहिए हमारे साथ माता जी का दर्शन करने के लिए। माता जी का मंदिर का तरफ हम लोग आगे बढ़ रहा हूँ। बने रहिए हमारे साथ माता जी को दर्शन करने के लिए। माता जी का मंदिर का तरफ हम लोग आगे बढ़ रहा हूँ। मेलेदी माता जी। माता जी का मंदिर की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हो। बने रहिए हमारे साथ माता जी को दर्शन करने के लिए। मेलेदी माता मंदिर भड़ासन धाम। मंदिर का गेट, मंदिर का गेट है। देखिए मंदिर लगभग आ गया। मंदिर का गेट है। मंदिर का मेन गेट है। देखिए मंदिर आ गया। मंदिर का मेन गेट है। हम लोग मंदिर का आंगन में आ गया। मंदिर का अंदर प्रवेश करेंगे माता जी को दर्शन करने के लिए। हाय, पार्था बोस ब्लॉग का तरफ से आप लोग को स्वागत है। मैं आज भालासन मेलेदी माता जी का मंदिर में आया। बड़ौदा सिटी से मैं आ रहा हूँ। बड़ौदा सिटी से करीब 70 किलोमीटर का आसपास ये आनंद डिस्ट्रिक्ट में आता है। नरेंद्र भाई मेरा साथ आया। नरेंद्र भाई ये माता जी का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, कैसे मंदिर बना तो थोड़ा बताएंगे और जो महत्व है वो भी बताएंगे। नरेंद्र भाई थोड़ा बताइए। 300 साल पहले कुछ वंजारा जाति के लोग यहाँ पे आए थे। वंजारा जाति के लोग आए थे। ओके। जो साथ में माता जी की पादुका लेकर के आए थे। अच्छा। और यहाँ पे आके उनको शाम हो गई थी। अच्छा। तो यहाँ पे वो आके रुक गए थे। अच्छा। हाँ। जब वो यहाँ पे रुक गए थे हाँ तो माता जी की जो पादुका है हाँ केरला के झाड़ के नीचे वो रख दिया था शाम को। अच्छा। और उसके बाद रात भर रुके और सुबह वो यहाँ से चला गया। अच्छा। माता जी को वहीं पे भूल गए वो लोग। अच्छा। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में उनको याद आया। कह रहे हम लोग माता जी को वहीं भूल गए। फिर वो वंजारा जाति वापिस फिर आई। अच्छा। माता जी को लेने के लिए। अच्छा, दोबारा लेने के लिए माता जी को लेने के लिए आए माता जी। अच्छा। माता जी ने कहा कि आप लोग तो मुझे भूल गए लेकिन मैं आप लोगों को नहीं भूलूंगी। और मैं अब यहीं पे ही रहूंगी। अच्छा। धरती पर यहीं पे रह करके और यहीं पे वास करूंगी। अच्छा। तब से केरला वाली माता के नाम से, मेलेदी माता के नाम से ये मंदिर, भव्य मंदिर बना है। और दूर दूर से लोग भगत मेलेदी माता के दर्शन करने के लिए आता है। मेलेदी माता जी का मंदिर देखिए, बहुत दर्शनार्थी पुण्यार्थी आया माता जी को दर्शन करने के लिए। हम लोग मंदिर का आंगन में आ गया। मंदिर का अंदर जा रहा हूँ, अंदर प्रवेश कर रहा हूँ मंदिर का, मेलेदी माता जी को दर्शन करने के लिए। माता जी को दर्शन करने के लिए हम लोग मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ। चलिए हमारे साथ माता जी को दर्शन करने के लिए। मंदिर दर्शन करिए, मेलेदी माता जी का मंदिर दर्शन करिए। मंदिर दर्शन करिए।
माता जी को दर्शन करिए। माता जी को दर्शन करिए, मेलदी माता जी को दर्शन करिए। माता जी को दर्शन करिए, मेलदी माता जी को दर्शन करिए। हनुमान जी को दर्शन करिए, मंदिर का आंगन में, मंदिर में हनुमान जी है, उसको दर्शन करिए। माता जी को दर्शन करिए। महाकाली दर्शन करिए, महाकाली दर्शन करिए। भोले बाबा को दर्शन करिए। माँ अम्बा को दर्शन करिए, माँ अम्बा। मेलदी माता जी को दर्शन करिए, मेलदी माता जी को दर्शन करिए, माता जी को दर्शन करिए। मेलदी माता जी का मंदिर दर्शन करिए। सर आपका नाम क्या है सर? सर ये जो मंदिर है, मेलदी माता जी का मंदिर है, ये मंदिर का जो पौराणिक कहानी है, इतिहास है, महत्व है, थोड़ा बताइए ना प्लीज। ये मंदिर बहुत साल पुराने एक गोपाल थे। हाँ। छोटे यहाँ हाँ। रमत रम रहे थे। हाँ वो गोवाल का रमत रम थे। अच्छा। जैसे कि रबारी थे। हाँ हाँ गोवाल। ये सब छोटे छोटे बच्चे थे। अच्छा। वो कैडा है ना बगल में पीछे दिख रहा है ना, हाँ हाँ वो कैडा के बगल में मंदिर का वो छोटा बच्चा गेम रम रहे थे। अच्छा। उसमें माता जी का पुतला लगा के ये सब हाँ। यहाँ माता जी का वो छोटे छोटे बच्चे खेल हाँ, रहे थे। अच्छा। उसमें से किसी ने माता जी का मजाक कर लिया है। अच्छा। यहाँ तुम्हारी माता है क्या है? हाँ हाँ तो उधर से जो छोटे बच्चे थे ना, हाँ उसको माता जी ने पर्चा दिया है। हाँ वो और भी बहुत पर्चा है। हाँ हाँ उस टाइम से माता जी का सिंदूरिया कैडा है बगल में जो बड़ा वाला है, हाँ उधर माता जी प्रकट हुए। अच्छा। वर्षों पहले छोटा सा मंदिर था। हाँ हाँ ये रबारी, हमारी मालधारी के रबारी हाँ। जो है, उसकी कुलदेवी माता है। हाँ कुलदेवी माता है। उधर से उस बहुत पुरानी साल का है। अच्छा अच्छा अच्छा। जो भंजारा, कुछ भंजारा सुना आया था, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, सब वो यहाँ आते हैं, सबको पर्चा मिला है माता जी को। अच्छा पेड़ बगले गए थे रात को यहाँ पे। हाँ। मतलब उसने यहाँ स्टॉप किया था रात अच्छा, को। अच्छा। और सुबह में वो निकल गए और अच्छा। यहाँ दिया जलाया था। हाँ हाँ तो माता जी को बोलना भूल गए कि चलो मेरे साथ। अच्छा। तो उस टाइम में सुबह में निकल गए। हाँ। तो बाद में याद आया कि हमारी हाँ। माता जी का जो स्थानक था हाँ। वो तो वहाँ पे वलासन में रह गया। हाँ फिर अच्छा वापस आए हाँ। तो माता जी ने साक्षात उसको आकाशवाणी जैसा मतलब आवाज हुआ हाँ हाँ कि अब मेरी जगह यही है, हाँ। आप अपने काम पे चले जाओ, हाँ। मैं यहीं पे सबका भला करूँगी जो स्थान में। अच्छा तो तब से यहाँ पे माता जी का स्थानक है हाँ और बहुत पुरानी है मतलब कहानी है। अच्छा, अच्छा। और अभी से माता जी पूरा करती है। अच्छा। दिल से मन से अगर हाँ। माता जी का सामने आए, मनोकामना करे, मन्नत करे, हाँ। सब पूरी होती है। पूरी होती है, सब अच्छा पूरी ये अच्छा उसकी मतलब ये माता जी का प्रचार है। वो चाह रहा है, हिस्ट्री है। सर आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम भूरा भाई भरवाड़। अच्छा धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। दूर नहीं रहेंगे। झाड़ का इतिहास का बताना हिस्ट्री क्या है, इतिहास सर
सर ये झाड़ का बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। ये झाड़ जो है वर्षों पहले ऐसा किया जाता है कि बंजारे लोग हैं तो उनका काम तालाब नदी वगैरह जो वाव है अच्छा। वगैरह माटी की खुदाई करना और वगैरह करने का था। अच्छा। तब पहले राजाशाही चल रही थी तब वो लोग क्या है कि एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव, एक राज्य से दूसरे राज्य में सभी लोग एक साथ चले जाते थे। हाँ। तो उनके साथ एक करण लिया था ऐसे, तो उनके साथ जो पूजा पाठ करने के लिए जो देवी रखी है माता जी का वो करण लिया आता है। तो यहाँ माता जी का जो ये केड़ा का वृक्ष है हाँ। यहाँ वो रखकर शाम को यहाँ विश्राम किया था और सब लोग दिन पैदल चलते आए थे तो सब सो गए और सुबह में जब सब कुछ फ्रेश हो गए तब उसके बाद वो लोग निकले यहाँ से। तो एक दूसरे के भरोसे माता जी का जो पूजा का जो मूर्ति वगैरह जो कुछ था वो वहाँ रह गया। अच्छा। तो कहीं दूर गए तो एक दूसरे से सवाल करने लगे कि ये माता जी का मूर्ति है दुर्गा माता, तो आप ले आए कि नहीं ले आए? तो बोला कि नहीं मैं नहीं लाया। तो उससे दूसरे आदमी को पूछा तो कोई भी बोला नहीं। तो वो सब लोग यहाँ वापस आए हाँ। और देखा तो माता जी वहीं पर थे। वो अच्छा। केड़ा का वृक्ष है अच्छा। और उसके नीचे माता जी को रखा हुआ था। अच्छा। तो माता जी ने प्रकट होकर कहा कि जो यहाँ आप मुझे भूल गए हैं, रख हाँ। कर गए हैं, हाँ। उसमें आपका कोई दोष नहीं है। अच्छा। मेरा नाम मेलडी माता है हाँ। और यहाँ સિંદુરિયા કેરડાની મેલડી તરીકે હું પૂજાઈશ એવું માતાજીએ એમણે શુભ આશીષ આપ્યા અને વચન આપ્યું અને ત્યારથી આગળ માતાજીનું મંદિર થયું, સ્થાપના થઈ। अच्छा। અને 1975માં માતાજીનું મોટું મંદિર બનાવવામાં આવ્યું હતું हाँ। અને હાલની તારીખની અંદર 2021-22ની અંદર પાષાણનું મંદિર જે કહેવાય કે પથ્થરનું હજારો વર્ષો સુધી કંઈ ન થાય हाँ। એવું અહીંયા સ્થાપિત કરી માતાજીની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી છે। અને આખા ગુજરાતની અંદર જે કોઈ જ્યોતિ માતાજીને લઈ ગયા હોય, કોઈ શ્રીફળથી લઈ ગયા હોય, કોઈ ફોટાથી લઈ ગયા હોય, हाँ। કોઈ ત્રિશૂળથી લઈ જાય, हाँ। જેવી જે ભક્તોની શ્રદ્ધા હોય એ રીતે માતાજીની સ્થાપના કરી અને કે પોતાના ઘરે બેસાડ્યા, કોઈ મંદિર બનાવ્યા, કોઈ મેરડી માતાના મંદિર બનાવ્યા હોય એમાં સ્થાપના કરી। हाँ। તો માતાજી દરેકની મનોકામના પૂર્ણ કરવા માટે, દરેકના દુઃખ દૂર કરવા માટે કોઈ અવતાર ધારણ કર્યો। માતાજી એક આ મેરડી માતા हाँ। વલાસણમાં પ્રખ્યાત આખા ગુજરાતની અંદર જે કોઈ સ્થાનક છે મેરડી માતાના हाँ। એ બધે અહીંથી જ માતાજી ગયેલા છે हाँ। અને બધાએ બેસાડેલા છે અને પૂજે છે અને માતાજી દરેકના દુઃખ દૂર કરે છે। નિસંતાન હોય, જેને સંતાન ના હોય अच्छा। એને માતાજી સંતાન આપે, બેરોજગાર હોય ને રોજગાર આપે, हाँ। ધંધા રોજગારથી માતાજી સુખી રાખે છે, શરીરથી સુખી રાખે। દુઃખ દરિદ્ર હોય તો માતા દૂર કરે। એથી દૂર દૂરના ગામના લોકો ચાલતા આગળ આવતા હોય, પગપાળા સંઘ આવતા હોય છે, રથ લઈને આવતા હોય છે। જેવી માતાજીની શ્રદ્ધા અને જેવી ભક્તિ એ રીતે લોકો મનોકામના માતાજી દરેકની પૂર્ણ કરે છે। અને સ્થાપિત મેરડી માતા મંદિર વલાસણ મેરડી માતા મંદિર તરીકે મેરડી ગામ તરીકે પૂજાય છે અને માતાજી દરેકની મનોકામના પૂર્ણ કરે છે અને દરેક રીતે દરેકને સુખી રાખે છે। અને માતાજીની પરમ કૃપા જે કોઈ પણ ભક્ત અહીં આગળ આવ્યા હોય અને કંઈ દુઃખ હોય અને માતાજીની ટેક રાખે, શ્રદ્ધા રાખે, કંઈ ભક્તિથી કોઈ મનોકામના રાખે તો માતાજી એની પૂર્ણ કરે છે। અને આપ જોઈ રહ્યા છો કે રવિવારનો દિવસ છે, પુષ્કળ લોક મેળામણ ઉપજે છે આગળ। अच्छा। अच्छा। અને ભાદરવા સુદ નોમના દિવસે માતાજી આગળ પ્રગટ થયા હતા अच्छा। અને તે દિવસે આગળ લોકમેળો ભરાય છે। અને ત્યારબાદ અમે નવરાત્રિમાં પણ ભવ્ય રાસ ગરબાનું આગળ આયોજન કરીએ છીએ અમે। એમાં પણ રાત્રિ દરમિયાન નામાંકિત કલાકારોને આગળ બોલાવવામાં આવે છે અને રાત્રિ ગરબાનું પણ આયોજન ભવ્ય કરવામાં આવે છે। अच्छा। અને શરદ પૂનમ જે 1975માં જે માતાજીનું મંદિર બનાવ્યું હતું ને એમાં શરદ પૂનમના દિવસે માતાજીની પ્રતિષ્ઠા થઈ હતી। પણ એ આરસીસી અને એવું જર્જરિત થતાં 50 વર્ષ પછી આજે નવું મંદિર બનાવ્યું અને નવા મંદિરનું નિર્માણ કર્યું। એ હજારો વર્ષો સુધી કંઈ ન થાય એવું થયું છે અને એનો પાટોત્સવ 14/5/2024ના મંગળવારના રોજ ગંગા સાતમ વૈશાખ સુદ સાતમ ગંગા સાતમના દિવસે આ પાટોત્સવ આવે છે। નવું મંદિર કર્યું એમાં પ્રતિષ્ઠા ગંગા સાતમના દિવસે કરવામાં આવી હતી અને માતાજીનો અંકોટ ઉત્સવ પણ ભવ્ય ઉજવાય છે। આજુબાજુ ગામના લોકો અહીંયા આગળ દર્શનનો લાભ લેવા માટે પધારે છે અને ભવ્ય બેસતા વર્ષના દિવસે વર્ષના પ્રથમ દિવસે માતાજીનો ભવ્ય અંકોટનું પણ
અહીં આગળ આયોજન થાય છે અને માતાજીને પ્રસાદ અર્પણ કરવામાં આવે છે. 56 ભોગની મીઠાઈ માતાજીને અર્પણ કરવામાં આવે છે. 500થી 1000 જાતની આઈટમ માતાજીને ધરવામાં આવે છે. શુદ્ધ અને સાત્વિક અમારા મંદિરે જ બનાવવામાં આવે છે અને મંદિરેથી જ માતાજીને ધરવામાં આવે છે. અને ત્યારબાદ જોઈએ તો ચૈત્ર સુદ આઠમનું પણ હવન કરવામાં આવે છે. આસો મહિનાની અંદર જે શરદ પૂનમ જે કહ્યું, આસો મહિનામાં નવરાત્રિ પણ ઉજવવામાં આવે છે અને આસો સુદ બીજના દિવસે માતાજીના જવારાની સ્થાપના કરવામાં આવે છે. અને આસો સુદ આઠમનું હવન નવચંડી ભવ્યથી ભવ્ય કરવામાં આવે છે. અને એવા માતાજી આગળ સાક્ષાત છે કે કોઈ પણ દુઃખી માણસ હોય ને આવ્યો હોય તો માતાજીની શ્રદ્ધાથી ભાવથી દર્શન કરે તો માતાજી એના દુઃખ દૂર કરે છે. આખા ગુજરાતમાં સુરત, અમદાવાદ, વલસાડ, વાપી, ખંભાત, તારાપુર, બોરસદ, કચ્છના, ભાવનગરના દરેક આજુબાજુ શહેરના નડિયાદ છે, બધા આજુબાજુ ગામના દૂર દૂરથી પણ લોકો દર્શનનો લાભ લેવા આવે છે અને માતાજીની માનતા શ્રદ્ધાથી રાખે છે અને માતાજી દરેકની મનોકામના પૂર્ણ કરે છે. અને આ માતાજી વલાસણના સિંદુરિયા કેરડાની મેરડી તરીકે પૂજાય છે. અને હવે મેરડી ધામ, હવે યાત્રાધામની અંદર પણ માતાજીનો મંદિરનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે અને ગવર્મેન્ટ તરફથી પણ આપણા મંદિરને યાત્રાધામ તરીકે નીમવામાં આવ્યું છે. અને મેરડી ધામ, વલાસણ મેરડી ધામ એટલે ગુજરાતની અંદર મોટા મોટું એક તીર્થ સ્થાન બન્યું છે. અને હવે આજુબાજુ પણ ઉતારાઓની પણ વ્યવસ્થા આગળ કરીએ છીએ. હવે વચ્ચે અમે સમૂહ લગ્નનું પણ આયોજન કર્યું. વિના મૂલ્યે સમૂહ લગ્ન પણ આગળ આપણે 51 લગ્ન કર્યા. કોઈ પણ જ્ઞાતિ વિવાદ વગર, કોઈ પણ જ્ઞાતિના હોય, ફ્રી ઓફ ચાર્જની અંદર સમૂહ લગ્ન પણ 27/4ના રોજ અહીંયા આગળ કરવામાં આવ્યું હતું આયોજન. આવા ભવ્ય કાર્યક્રમો માતાજીની દયાથી થયા કરે છે અને માતાજીની પરમ કૃપા છે કે આવતા સમયમાં પણ માતાજી આગળ મંદિરની અંદર જંગલની અંદર મંગલ જેમ કર્યું એમ ચારે બાજુ ઉતારાઓ છે, વાડી છે, લગ્નની વાડી છે. કોઈને લગ્ન આગળ કરવા હોય એની પણ વ્યવસ્થા છે કે વાડીઓની અંદર મોંઘો ભાવ હોય, મોંઘા ભાવથી વાડીની અંદર કોઈ રાખી ના શકતા હોય, પરિસ્થિતિ ના હોય તો અમારે આગળ મંદિરે નોમિનલ ભાડાની અંદર લાઇટ, પાણી, વાસણ કુસણ બધું આપીએ છીએ. વાડીમાં ઉતારા પણ આપીએ છીએ અને લગ્ન પણ આગળ થાય છે. માતાજીના દરેક સમયની અંદર મેં તમને વાત કરી કે માતાજીના વાર્ષિક તહેવારો જોઈએ તો પ્રથમ ચૈત્ર સુદ આઠમ એટલે ચૈત્ર સુદ આઠમનું હવન થાય. બીજા નંબરની 10 ભાદરવા સુદ નોમ એટલે ભાદરવા સુદ નોમનો લોકમેળો ભરાય છે અને હજારો માણસો આગળ ઉમટે છે અને માતાજીના દર્શનનો લાભ લે છે. આખું નામ કહેવાય કે જે દિવસે માતાજી આગળ પ્રગટ થયા હતા. તો બીજો પ્રસંગ એક માતાજીનો એ આવે છે. પછી નવરાત્રિ શરૂ થાય. પ્રથમ નવરાત્રિથી જ નવરાત્રિના પ્રોગ્રામોનો આરંભ થઈ જાય છે અને આસો સુદ બીજના દિવસે માતાજીના જવારાની સ્થાપના પણ કરવામાં આવે છે. અને આસો સુદ આઠમના દિવસે માતાજીનું ભવ્ય નવચંડી યજ્ઞ કરીએ છીએ. અને દશેરાના દિવસે માતાજીના જવારા હોય એની શોભાયાત્રા વલાસણ ગામમાં નીકળી વલાસણ ગામના પાદરમાં પાછળની બાજુ જે કંઈ તળાવ છે એની અંદર માતાજીના જવારા વિસર્જન કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ સીધું અંકુટ ઉત્સવ આવે છે અને અંકુટ ઉત્સવ પણ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે. અને વૈશાખ સુદ સાતમ જે માતાજીની પ્રતિષ્ઠા દિવસ છે અને આ વખતે 14/5/2024 મંગળવારના રોજ ભવ્ય આયોજનથી નવચંડી યજ્ઞનું આયોજન કર્યું છે. અને કોઈ પણ જે ભક્ત આવે સાંજ સુધી એમને જમવાની ભોજનની પણ વ્યવસ્થા કરી છે. આશરે 25,000 માણસનું જમવાની વ્યવસ્થા સાંજની કરેલી છે, બપોરની પણ કરેલી છે. તો જે માય ભક્તો દર્શનાર્થે આવે છે એમને અમે પૂરેપૂરી સેવા આપીએ છીએ. કોઈ ચાલીને આવ્યા હોય એમને જમવાની વ્યવસ્થા ના હોય તો પણ એને જમવાની વ્યવસ્થા પૂરી કરીએ છીએ. ઉતારો હોય કંઈ ચાલીને આવે ને રાત્રિ રોકાણ કરવું હોય તો પણ અમે એમને ઉતારો અહીંયા આગળ આપીએ છીએ. અને બનતી વ્યવસ્થાઓ જે અમારાથી મંદિર થકી જેટલી સેવા થાય એટલી અમે કરીએ છીએ. અને માતાજીની દયાથી દરેક માતાજી મનોકામના પૂર્ણ કરે છે. જય માતાજી, જય ભીમ. જય માતાજી. ધન્યવાદ સાહેબ, ધન્યવાદ. આપનું પરિચય? હું યોગેશભાઈ અરવિંદભાઈ ત્રિવેદી વલાસણ ગામનો જ વતની છું અને 1988ની સાલથી માતાજીની સેવા કરું છું. એ સમયનો ગાળો અને અત્યારે જે સમય છે
મારે 37 વર્ષથી મેરડી માતા મંદિરની પૂજા કરું છું અને પૂજારી તરીકેની મેરડી માતા મંદિરમાં ફરજ નિભાવું છું અને હાલની અંદર પણ હું આગળ માતાજીએ સેવા મારી ચાલુ છે અને પૂજારી તરીકેની ફરજ નિભાવું છું. અને જે તે સમયે હું મંદિરે 88-87ની સાલની વાત કરીશું તો એ સમયમાં આટલું પબ્લિક કે આટલું લોકમેળામાં એ ઓછું હતું, પણ ધીમે ધીમે જેમ માતાજીએ બધાના પરસા પૂર્યા, દરેકના કાર્યમાં માતાજી આગળ રહ્યા, દરેકના કામ થતા ગયા, એમ આગળ ધીમે ધીમે આગળ માતાજીએ જંગલની અંદર મંગલ કર્યું એવું આપણે કહેવાય. ओके, धन्यवाद सर, धन्यवाद. जय मेलडी माता. અને પેલા અગર અહીંયા હતા જો એનો મેરા पीछे का साइड देखिए, मेलेदी माता जी का मंदिर का पीछे का साइड देखिए. माता जी का मंदिर का आंगन में प्रसादी मिलता है, तो हम लोग अभी प्रसादी ले रहा हूँ. हम लोग अभी प्रसादी ले रहा हूँ. माता जी का मंदिर का आंगन में प्रसादी मिलता है. ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए. अगर मेरा चैनल आप लोग को अच्छा लग रहा है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए. मेलडी माता का कृपा से आप लोग सब अच्छा रहना. टेक केयर, बाय बाय.